Happy learning to all. I am R. Hemant Kumar, working as an assistant professor, Department of Business Administration, Sri Sankara Arts and Science College, Autonomous, Kanjipuram. Now we are going to learn and understand about the concept called HCRM, that is Human Resource Management in Customer Relationship Management. HCRM is all about people in the organization. That is the people of any business or customers as well as the employees. This HCRM model or HCRM concept is about the human elements of the business, that is people of the business. The people in the sense human being, the customers as well as the employees are the human elements of our business. So our subject is about customers. We have been understanding the various concepts regarding the customers, that is customer relationship management. But here in this subject we are going to understand both the human elements called employees as well as the customers. Both are very important to any business, as we know that if the employees are happy in the business, then only we can make the customers happy. We used to call the employees as our internal customers. Customers are the external customers. So it is a very important concept in this customer relationship management. HCL, the renowned software company, they have the motto called employees first, customers second. They give more importance to their employees rather than the customers. So likewise, here we are going to have the main objective of HCRM model is to build the lifelong relationship with people, that is customers and employees. Each and every organization has to build the long life, sustainable, happy relationship with the customers as well as the employees, which will definitely leading to the lifelong happiness and prosperous business organization. So here we have three important things in the particular diagram. We have the first one is customers, the second one is employees, the third one is management or organization or management as employees who are going to take care of the customers. So if the management or organization is making the strategies or action plans in order to make employees happy or satisfied or loyal, then they will be making customers to be happy, satisfied and loyal. In this concept there are three different human elements of HCRM model. The first one is lead, second one is delight, third one is loyalty. This HCRM model has three main concepts. First one is lead people, second one is delight people, third one is loyal people. Here I am telling the people, which means both customers as well as the employees. So we have to make delight our customers as well as employees. We have to lead our customers as well as the employees, and also we have to make loyal customers as well as the loyal employees to the organization. So human resource management concept ரொம்ப முக்கியம். How we are taking care of our employees, that will result in the taking care of our customers.
So take an example, if you are having a small showroom where around 10 to 20 employees are working, if all the employees are motivated, engaged, happy, satisfied, and having clear uh, understanding of their jobs, roles, and responsibilities, and they have pleasant environment, that is working environment means they will be definitely satisfied, happy, and loyal to the organization or business. They will make the customers definitely happy. In the likewise, if the employees are not satisfied with the HR policies of the organization, if the employees are not engaged or motivated or not well trained, you should understand, if the employees are not well trained on their job, on handling customer service, this will definitely affect the relationship of organization with the customers. So you have to take care of your employees in all the aspects, then only you can achieve the long term sustainable relationship with your customers. We have known that the Apple iPhone company, which is giving the regular training to the employees who are working at the Apple iPhone showroom. The training is named as behavioral training, psychological training. So it means that how you have to be psychologically handle the different segment of customers, how you have to behave inside the organization with respect to the different kind of environment, different kind of situation. So Apple iPhone is giving such a kind of behavioral training or psychological training to the employees in order to handle the customer relationship. So such a kind of training we should give to our employees for handling the customers, or convincing our customers, or making the good relationship with our customers. So uh, you take the very simple example, like if you are having a small textile showroom where around 10 to 20 employees are working, where the sales people has to be given the proper facilities, like proper ventilation facility, proper lighting facility. Nowadays, some government has made a amendment that textile showroom should offer the seating arrangement for the salespeople, so that if the customers are not visiting uh, at a particular time, the employees can sit at that place. They no need to stand for the entire day from the morning to the evening. So such a kind of benefit as government has already amended the act. So it may be a jewelry showroom, it may be a textile showroom. It is very important that customer touch points, the major customer touch points are the salespeople. So the salespeople should be very well trained, and the salespeople should have very good communication skills, convenient skills, interpersonal skills, customer satisfying selling skills. So these are the very important skills each and every salespeople should possess or have. So these kind of skills should be trained to the employees by the organization. So it is very important. Even if you take any hotel, the main customer touch points are the servers. I have my personal experience in a particular hotel where the servers are very much happy at their workplace. They are serving, they are taking orders, and they are communicating with the customers politely, with smiley face, and they are always asking us any kind of thing do you want. They are very much caring the customers. So such a kind of environment we should create.
each and every hotel has to make such a kind of service, then only every customer will be happy and retained and loyal. Likewise, there are so many organizations, many retail showrooms where the sales people are our main customer touch points. So main customer touch point are the successful critical successful factor for the business. Here we have HCRM model. The three major elements are leading people, delighting people and loyal people. First criteria, leading people. So an organization has to lead both the middle level management people as well as the lower level management people. Leading means coordinating or directing the employees towards the particular organizational goals and objectives. So top level management used to do this leading or directing activities, coordinating activities towards our goals and objectives. So we have to tell our organizational goals and objectives. We have to tell our planning activities. We have to motivate them to act towards that. So we have to coach them, we have to train them. So that should be a very good leadership style among the top level management people. There must be a custodial model or friendly approach of leadership. We used to say free reign model or custodial model of leadership, which has more employees oriented leadership style, where you can have more satisfied and loyal employees at the workplace. ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா HCRM மாடலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லீட் பீப்புள் சொல்லுவாங்க. ரொம்ப முக்கியம். பீப்புள்னால் வந்து ஆர்கனைசேஷன் உள்ள இன்டர்னல் கஸ்டமர் சொல்லக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸ். அவங்கள நம்ம ப்ராப்பராக லீட் பண்ணணும், வழி நடத்தணும். அவங்கள நம்ம கோஆர்டினேட் பண்ணணும். அவங்களுடைய வேலை என்ன, எப்படி பண்ணணும், அவங்கள ரெகுலராக மோட்டிவேட் பண்ணணும். ஒரு நல்ல ஒர்க் கல்ச்சர் அவங்களுக்கு நம்ம உருவாக்கி தரணும். நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் அவங்களுக்கு நம்ம பண்ணி கொடுக்கணும். சரியான பாதையில் நம்ம வந்து அவங்கள வழி நடத்தணும். ரெகுலராக கோச்சிங் கொடுக்கணும். எப்படி வந்து கஸ்டமர்ஸை ஹேண்டில் பண்ணணும், எப்படி வந்து ஒரு கஸ்டமர்ஸை வந்து வெல்கம் பண்ணணும், எப்படி வந்து அவங்களுக்கு வந்து எப்படி நீங்கள் பிஹேவ் பண்ணணும். இப்படி ஒரு கேஷியராக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் ஒரு கேஷியராக இருக்கீங்க. கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஒரு பில் கொடுக்குறாங்க வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பில்லை பொலைட்டாக நம்ம வாங்கணும். அமௌண்ட்டை பார்த்து கரெக்டாக அமௌண்ட்டை வாங்கிட்டு மீதி அமௌண்ட்டோ காயின்ஸோ இருந்ததுன்னா அது மரியாதையாக ரைட் ஹேண்ட் கையில் மரியாதையாக அவங்க கையில் கொடுக்கணும். கீழ் டமால்னு வைக்கிறது, லெஃப்ட் ஹேண்டில் கொடுக்கறதுலாம் இருக்கக்கூடாது. ரைட் ஹேண்டில் பொறுமையாக அவங்க கையில் கொடுத்து தேங்க்யூ சார், வெல்கம் யூ அகைன் சார் அப்படின்னு மரியாதை சொன்னீங்கன்னா ஸோ அங்கே ஒரு பொலைட்னஸ் உருவாகும், மரியாதை உருவாகும். அப்போது பார்த்தீங்கன்னா பரவாயில்ல, ரொம்ப மரியாதையாக நடத்துகிறாங்க, ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு கேஷியருக்கு இது. அதே சர்வராக இருந்தாங்கன்னா அவங்க கஸ்டமர் தான், அவங்களாம் முக்கியமான ஆளுங்க. அவங்களாம் கஸ்டமர்ஸை வந்து ஜாஸ்தி அவங்க தான் மீட் பண்ணுறாங்க, அவங்க தான் ஆர்டர் எடுக்கிறாங்க, அவங்க தான் சர்வ் பண்ணுறாங்க, அவங்க தான் வந்து கஸ்டமர்ஸை ஃபுல்லாக ஒரு ஹோட்டலில் கஸ்டமர்ஸை அவங்க தான் நல்லபடியாக பார்த்துக்குறாங்க. அப்படின்னும் போது பொலைட்டாக ஆர்டர் எடுக்கணும், மரியாதையாக பேசணும். சப்போஸ் ஆர்டர் எடுத்து கொஞ்சம் டிலே ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் சாரி கூட சொல்லி, சாரி சார் லேட் ஆகிடுச்சு, நிறைய ஆர்டர் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் டிலே ஆகுது, கோச்சிக்காதீங்க, மன்னிச்சிடுங்க, அது மாதிரி பேசலாம். கொஞ்சம் பொலைட்டாக பேசி நல்லபடியாக பேசி கஸ்டமர்ஸை வந்து பார்த்துக்கலாம். நான் நிறைய ஹோட்டல் போயிருக்கேன். ஒரு சில ஹோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்கள நல்லா பார்த்துக்குறாங்க. என்ன வேணும்னு கேட்டு ரொம்ப பண்பாக கேரிங்காக பார்த்துக்குறாங்க. சப்போஸ் லைவாக ஒரு முறை நடந்தது, ஒரு ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணோம், அது சரியில்லை. உடனே என்ன பண்ணாங்க, சர்வர் அந்த ஃபுட்டுக்கான அமௌண்ட்டை வந்து பில்ல போடவே இல்லை. உடனே அவங்க இதெல்லாம் தான் சில ஹோட்டல் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதே சாப்பிட சொல்லுவாங்க. இல்லைனா வந்து அந்த பில்லில் வேறு அந்த அமௌண்ட்டை போட்டுருவாங்க, இல்லை அதை பார்சல் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அப்படிலாம் இல்லாமல் அந்த ஃபுட்டே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பில் அது இல்லாமல் தான் போட்டு கொடுத்தாங்க. அப்புறமேட்டு ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்குறாங்க. ரைட்.
அது மாதிரிலாம் நீங்கள் உங்கள் ஒரு சர்வரும் அப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் எல்லா கஸ்டமர்ஸ்கிட்டையும். அப்போ தான் எல்லா கஸ்டமர்ஸும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்க, ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் உருவாகும். அதே மாதிரி எல்லா ரீட்டைல் ஷோரூமில், டெக்ஸ்டைல் ஷோரூமில், ஜுவல்லரி ஷோரூமில் எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயீஸ் தான் மெயின் ரோலு. அவங்க சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தாங்க மட்டும்தான் கஸ்டமர்ஸை வந்து நல்லபடியாக பார்த்துக்குவாங்க. நீங்கள் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் கொடுத்தீங்க, சந்தோஷமாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக அவங்க வேலையில் வந்து திருப்தியாக இருப்பாங்க, ஒழுங்காக வேலை பார்ப்பாங்க. கண்டிப்பாக வந்து அவங்க வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட், நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பு, நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ நல்லபடியாக நல்ல ஒரு லீடர் இருக்கணும். நல்ல ஒரு லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும். ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும். ஒரு ப்ளசண்ட்டான ஒர்க் கல்ச்சர், ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் சூப்பர்விஷன் இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு ப்ளசண்ட்டான ஒரு ஒர்க் கல்ச்சர், நல்ல ஒரு லீவ் பாலிசி, நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் காம்பன்சேஷன் பாலிசி, அப்புறம் ரெகுலராக மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி, ரெகுலராக ட்ரைனிங் அவங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி. சில நிறுவனங்கள்லாம் இருக்குது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஜாபாகனு வச்சுக்கோங்க. மார்க்கெட்டிங்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஜாப்பு. அதுவும் மெடிக்கல் ரெப்ரசன்டேட்டிவாக இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹைலி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஜாப்பு. அவங்களுக்குலாம் வந்து ரெகுலராக அவுட்டிங்ஸ் கூப்பிட்டு போவாங்க. ஸோ அவங்கள ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் குறைக்கிறதுக்கு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியிலையும் அப்படி தான் எம்ப்ளாயிஸுக்கு வந்து ரெகுலர் அவுட்டிங்ஸ் கூப்பிட்டு போவாங்க. ஸோ தட் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் குறையும், கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க, ப்ளசண்ட்டாக இருப்பாங்க. இது மாதிரிலாம் நல்லபடியாக எம்ப்ளாயிஸை வந்து பார்த்துக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ரெகக்னேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அங்கீகாரம் பண்ணணும். ஒரு எம்ப்ளாயி ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணுறாங்க, சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்கள ரெகக்னைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு செப்பரேட் அவார்டோ இல்லை ரிவார்டோ இல்லை ஒரு 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 இன்சென்டிவ் மாதிரி ஜாஸ்தி பண்ணி கொடுக்குறது, அவங்க சேலரியில் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறது, இல்லை அவங்களுக்கு அடுத்த லெவல் ப்ரொமோஷன் பண்ணுறது. நிறைய பேர் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க. டாமினோஸில் வந்து ஸ்டார் கொடுப்பாங்க, கேஎஃப்சிலையும் ஸ்டார்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க. அது மாதிரி நிறைய நிறுவனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா gift கொடுக்குறாங்க. பொலாரிஸில் வந்து வாட்ச், அவங்க ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயிஸுக்கு வந்து வாட்ச், ரொம்ப பிராண்டட் வாட்ச் கொடுக்குறாங்க. சில நிறுவனங்கள் வந்து gift வவுச்சர்ஸ்லாம் தராங்க, எம்ப்ளாயிஸ் யார் சூப்பராக ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அப்படின்ட்டு. அது மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு ஒரு எம்பவர்மெண்ட் கொடுக்கணும். அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு அத்தாரிட்டி கொடுக்கணும், அத்தாரிட்டி அங்கீகாரம் கொடுக்கணும், அதிகாரம் கொடுக்கணும், ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும். அதாவது இப்போ பெரிய பெரிய முடிவுகள் எடுக்கும்போது அவங்கக்கிட்ட கேட்டு ஒர்க்கர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் பண்ணும்போது அவங்கள கேட்டு அவங்களோட டெசிஷனை கேட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணி அப்புறமேட்டு முடிவு எடுப்பாங்க. இப்படிலாம் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம என்ன ஆகும்னா எம்ப்ளாயீஸ் டெஃபினெட்லி சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருப்பாங்க. ஸோ தட் அந்த எம்ப்ளாயீஸ்லாம் வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு லாயலாக இருப்பாங்க. அதனால் வந்து கஸ்டமர்ஸ் ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்குவாங்க. ரைட்டு. அதே மாதிரி நம்ம வந்து கஸ்டமர்ஸையும் நம்ம வந்து ப்ராப்பராக என்கேஜ் பண்ணணும். அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஆஃபரிங்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ரெகுலராக அவங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பருக்கு, மெயில் ஐடிக்கு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் மூலிமா கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். நம்ம அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஆஃபரிங்ஸை சொல்லி கொண்டு வரணும். ஒரு கஸ்டமர்ஸுடைய நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பேசணும், பழகணும். இப்போ ஹோட்டலில் சொன்னேன், இப்போ வயசானவங்க வந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் உரிமையாக மரியாதையாக பேசணும். சில்ட்ரன்ஸ் கிட்ட வராங்கன்னா கொஞ்சம் விளையாட்டுத்தனமாக பேசி அவங்க பேசி அப்படியே அவங்களுக்கு சர்வ் பண்ணுறது. அது மாதிரி தான் அவங்கவுங்களுடைய பிஹேவியரலுக்கு ஏற்ற மாதிரி, அவங்களுடைய ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி, ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கள ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும். ரைட். ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் இஸ் லீட் பீப்புள். செகண்ட் எலிமெண்ட் இஸ் டிலைட் பீப்புள். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். டிலைட்டிங் தான் ரொம்ப இப்போ லேட்டஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிலைட்டிங் கஸ்டமர்ஸ் தான் வந்து மேஜர் கான்செப்டாக பார்க்குறாங்க. சர்ப்ரைசிங் தி கஸ்டமர்ஸ் இஸ் தி மேஜர் கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு ரெகுலர்லி டிலைட் ஆர் சர்ப்ரைஸ் அவர் employees as well as the customers. So you can delight your employees by giving any sudden compensation benefits or any kind of financial or non-financial compensation. இல்லைனா வந்து சடனாக ஒரு அவுட்டிங் கூப்பிட்டு போகிறது, இல்லைனா சடனாக வந்து ஒரு டூர் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி கூப்பிட்டு போகிறது. இல்லை நான் சில இன்ஸ்டியூட்லாம் இருக்குது காஞ்சிபுரத்தில், அவங்க பார்த்தீங்கன்னா சடனாக வந்து 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் கூப்பிட்டு போயிட்டு அங்கே வந்து நைட்டு டின்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் வந்து கொடுப்பாங்க. அது மாதிரி சடனாக வந்து இன்க்ரிமெண்ட் போடுவாங்க, இன்சென்டிவ் போடுவாங்க. அதே மாதிரி கிஃப்ட் வவுச்சர்ஸ் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் கூட கஸ்டமர்ஸுக்கும் பண்ணுறாங்க. நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து கஸ்டமர்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் வவுச்சர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஆஃபர்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறாங்க.
அதே மாதிரி ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஆம்பியன்ஸை உருவாக்கி தராங்க. ஷோரூமில் வந்து நல்ல ஒரு ஆம்பியன்ஸ் உருவாக்குறாங்க. திடீர்னு ஒரு 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 ஈவெண்ட் நடத்தி அதில் வந்து உங்களை பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இப்போல்லாம் கூகுள் பே பண்ணுறாங்க பாருங்கள், ஃபோன்பேவும் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் எதனா ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணி முடிச்சிங்கன்னா உடனே யூ ஹாவ் ஏர்ன் ஏ ஸ்க்ராட்ச் கார்டு. அது உடனே நம்ம என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஆகுது, என்ன ஸ்க்ராட்ச் கார்டில் என்ன வருதுன்னு சொல்லிட்டு அது நம்ம ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணோன்னா ஸ்க்ராட்ச் கார்டு வருது. அதை அதை இது பண்ண உடனே ஒரு ₹6 வருது, இல்லை ₹10 வருது, சில பேருக்கு ₹600 வந்திருக்கு. அது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து டிலைட் பண்ணுறது. சில சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் இருக்குது நம்ம ஊரில், மந்த்லி லக்கி ட்ரா கான்டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. யாரெல்லாம் வந்து 500 ருபீஸ் மேலே 1000 ருபீஸ் மேலே வாங்குறாங்களோ அவங்களுடைய பேரை எழுதி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பாக்ஸில் போட்டுட்டு போயிடுவாங்க. எவ்ரி மந்த் வந்து முடியும் போது அந்த பாக்ஸ்லேருந்து ஒரு ஒரு சீட் எடுப்பாங்க, ஒரு 3 பேர் சீட் எடுப்பாங்க. அந்த 3 பேரில் ஃபஸ்ட்டு வந்தவங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட்டு, செகண்ட் வந்தவங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட்டு, மூணாவது வந்தவங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட்டு மாதிரி. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸை வந்து டிலைட் பண்ணும். அது மாதிரி யூ ஹாவ் டு டிலைட் போத் யுவர் கஸ்டமர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் தி employees in the organization, right? You can offer the pleasant ambience inside the organization, convenience on shopping, ஈஸியாக டக்குன்னு வந்து ஷாப் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அந்த சேல்ஸ் சைக்கிள் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கணும். அது முன்ன மாதிரி இல்லாமல் இப்போது நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன், 70 செகண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் வந்து ரினியூவல் பண்ண முடியுது வெறும் 70 செகண்ட்ஸில். அது மாதிரி ஆன்லைன்லேயே சேல்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போல்லாம் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக சொல்கிறாங்க கேட்டுக்கோங்க, அமேசான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் மூலிமா, இப்போ கொரோனா டைமில் வந்து வாட்ஸ்அப் மூலிமா சேல்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒரு 4 சிட்டி மட்டும் எடுத்துட்டாங்க. அந்த 4 சிட்டி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஹாய்னு அனுப்புனா போதும் ஒரு பர்டிகுலர் நம்பருக்கு, உடனே வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வேணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் லிஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா போதும். அந்த அமேசான் நிறுவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர்பை, உங்களுடைய வீட்டுக்கு நியர்பை இருக்கக்கூடிய ஷாப்லேருந்து நீங்கள் கேட்ட எல்லா பொருட்களும் அவங்களே வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் கான்டாக்ட்லெஸ் டெலிவரி பண்ணுறாங்க. இது இப்போ கொரோனா டைமில் வந்து வாட்ஸ்அப் வந்து இது மாதிரி பண்ணாங்க. அதாவது ஒரு 4 சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான எல்லா ரீட்டைல் ஸ்டோர்ஸையும் வந்து ஒரு ஒரு டைப் மாதிரி போட்டுக்கிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா உடனே உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து டெலிவரி பண்ணுற மாதிரி தான். ஆல் த கான்டாக்ட்ஸ் வில் பி ஆன் தி வாட்ஸ்அப் ஒன்லி. அது மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க. இது மாதிரி டிலைட் பண்ணணும், நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுக்கணும், சடனாக வந்து பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபர்னு கொடுக்கணும், ஒரு நல்ல ஒரு கேம்பெயின்ஸ் பண்ணணும். அது மாதிரி இப்போ நான் இதெல்லாம் இருக்குது, பைக் ஷோரூம்லாம் வச்சுருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய கஸ்டமர்ஸுக்கு வந்து ஒரு இன்விடேஷன் அனுப்புவாங்க. இது மாதிரி கம்மிங் சண்டே வந்து ஸ்ரீபெரும்புதூரில் வந்து பைக் ரேஸ் நடக்குது, நீங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், இல்லைனா வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு வீவராக வந்து பார்க்கலாம், ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் அனுப்புவாங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிலைட் பண்ணும். பரவாயில்ல, நம்மளையும் வந்துச்சு, நம்மளுக்கு வந்து கூப்பன்லாம் டிக்கெட்லாம் கொடுக்குறாங்க, ஸோ நம்மளையும் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு போவாங்க. ஸோ இப்படிலாம் நிறைய வகையில் வந்து நீங்கள் உங்கள் எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம். இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காம்பன்சேஷன், தட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் அண்ட் நான் ஃபினான்ஷியல். உங்கள் கஸ்டமர்ஸ்க்கும் நீங்கள் வந்து டிலைட் பண்ணலாம், ஏன்னா அவங்களுடைய பெனிஃபிட்ஸ் மூலிமா. ஸோ இதுதான் வந்து லேட்டஸ்ட் கான்செப்ட். delighting customers or people, delighting people, that is customers or employees. The last element of CRM, HCRM model is loyal people, which is very important. Nowadays the ultimate aim or goal of any organization is to make loyal employees as well as the loyal customers. Earlier the ultimate goal was to earn profit or making money, but nowadays it has been changed to gaining more loyal customers as well as loyal employees. That's very, very important. So you have to offer the premium range of service to your customers, then only they will be loyal to you. Then will be, and you have to fulfill the promises you have given in the advertisement or the product features. ஸோ நீங்கள் சொன்ன என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணீங்களோ அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு கஸ்டமர் சர்வீஸ் கம்ப்ளைண்ட் வருதுன்னா அதை உடனே ரிசால்வ் பண்ணணும். ஸோ உங்கள் மேலே இருக்க ட்ரஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து விட்டு கொடுக்கக்கூடாது.
அந்த நம்பிக்கை உங்கள் மேலே வர வச்சிடணும். அப்படி வர வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து எப்போவுமே உங்களுக்கு வந்து அவங்க லாயலாக இருப்பாங்க. அதாவது நீங்கள் சொன்ன ப்ராமிஸை வந்து நீங்கள் கீப் அப் பண்ணணும். அதே மாதிரி உங்கள் மேலே அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரணும். அது மாதிரி நீங்கள் நடந்துக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு கஸ்டமர் சர்வீஸ் நீங்கள் வந்து வச்சுருக்கணும். உங்கள் ப்ராடக்டோடைய ஃபீச்சர்ஸ் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்களோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். அதே மாதிரி எப்படி வந்து கஸ்டமர்ஸ் எப்படி லாயலாக வச்சுக்கிறணுமோ அதே மாதிரி எம்ப்ளாயிஸ் எப்படி லாயலாக வச்சுக்கிறது அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஃபினான்ஷியல் அண்ட் நான் ஃபினான்ஷியல் பெனிஃபிட்ஸும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க லாயலாக இருப்பாங்க. ஒன்றுமே இல்லை, அவங்கள நீங்கள் மரியாதையாக நடத்துகிறீங்க. இட் மே பி கஸ்டமர்ஸ் ஆர் எம்ப்ளாயீஸ், மரியாதையாக நடத்துகிறீங்க. அவங்களுடைய எமோஷ்னல் வெல்பீயிங்கை நீங்கள் நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டீங்க. அவங்கள ஒரு மனுஷனாக நடத்துகிறீங்க, ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க, அவங்கள ரெகக்னைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டெஃபினெட்லி தே வில் பி லாயல் டு யூ. ஸோ அது முக்கியம். அவங்கள வந்து ஒரு மிஷினாக பார்க்காம ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாயலாக இருப்பாங்க. அவங்க உங்கள் மேலே ட்ரஸ்ட் வரணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் நடந்துக்கணும். ரெகுலராக யூ ஹாவ் டு கிவ் இன்சென்டிவ்ஸ், ஃபினான்ஷியல் பெனிஃபிட்டு, நான் ஃபினான்ஷியல் பெனிஃபிட்டு, அப்புறமேட்டு அவுட்டிங்ஸ் கூப்பிட்டு போகிறது, அப்புறமேட்டு வந்து அவார்டு ரிவார்டு, அப்புறமேட்டு வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட்டு, ஒர்க் பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணி தரலாம். இப்படிலாம் நல்லபடியாக நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க எப்பவுமே லாயலாக இருப்பாங்க. காலேஜஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து மரியாதை நடத்துகிறீங்க, பசங்களுடைய டவுட்ஸ் எப்போ கேட்டாலும் கிளியர் பண்ணுறது, கிளாஸ் ரூமை தவிர்த்து ஸ்டாஃப் ரூம்லேயும் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து அவங்களுடைய பர்சனல் லைஃபையும் சரி ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பையும் நம்ம டெவலப் பண்ணோம்னா நம்ம சொல்கிற பேச்சு அவன் கேட்பான், நம்மக்கிட்ட மரியாதையாக பேசுவான், நமக்கு விசுவாசமாக இருப்பான், எதனா வேலை சொன்னாலும் ஒழுங்காக செய்வான். அது நாம் எப்படி அவங்ககிட்ட நடந்துக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவங்க நம்மக்கிட்ட லாயலாக இருப்பாங்கன்றது சொல்ல முடியும். அது மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுறது, ஒரு நிறைய சூப்பர்வைசர்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு ஃபேக்ட்ரியில். சூப்பர்வைசர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சபார்டினேட்ஸை வந்து ஒரு வேலையாட்களாக தான் பார்ப்பாங்க, ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி பீப்புளாக பார்க்க மாட்டாங்க, ஒரு ஃபேமிலி மெம்பராக பார்க்கணும். உங்களோட எம்ப்ளாயீஸையும் கஸ்டமர்ஸையும் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பராக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃப்ரெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவீங்கன்னு பாருங்கள். ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பராக ஃப்ரெண்டாக பார்த்து பிஹேவ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் எம்ப்ளாயீஸும் சரி கஸ்டமர்ஸும் சரி ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருப்பாங்க, ஹாப்பியாக இருப்பாங்க, லாயலாக இருப்பாங்க. ஸோ ரீடைன்டு கஸ்டமராக இருப்பாங்க. எம்ப்ளாயீஸும் உங்களுக்கு நிறுவனத்தில் வந்து ரீடைன்ட் ஆவாங்க, வேறு எந்த நிறுவனத்துக்கும் போக மாட்டாங்க. ஸோ இது இப்படிலாம் இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி now today we have understood about both the people element of the organization, that is internal customer, that is employees, external customer, that is customers. In this pandemic time, that is COVID-19 corona time, IKEA India, the world number one furniture retail showroom, IKEA India has introduced the click and collect program, which is a safe and contactless shopping experience where you can get the products through contactless delivery. For safety reasons, all the deliveries will now be made to your gate or front door where applicable, instead of your room within your home. ஸோ ஐக்கியான்னு ஒரு நிறுவனம் இருக்குது, வேர்ல்டுலேயே ரொம்ப நம்பர் ஒன் ஃபர்னிச்சர் ரீட்டைல் பண்ணுறவங்க. அவங்க இந்தியாவில் இப்போ தான் வந்தாங்க, ஒரு 2 years ஆகுது எக்ஸாக்ட்லி. ஹைதராபாத்தில் தான் லான்ச் பண்ணாங்க. ரொம்ப பெரிய ஒரு நிறுவனம் ஐக்கியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, IKEA. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த கோவிட் டைமில் கொரோனா டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷாப்பிங் வந்து கான்டாக்ட்லெஸ் டெலிவரி பண்ணுற மாதிரி ஷாப்பிங் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அவங்க ஷோரூம்லேயும் நீங்கள் போய் வாங்கிக்கலாம், இல்லைனா வந்து ஆன்லைன் அவங்களோட வெப்சைட்டில் கூட நீங்கள் போய்ட்டு ஷாப்பிங் வந்து பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு நிறுவனம். அவங்க ஒரு சேஃப்டி ரீசன் கோசம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா வீட்டிலே வந்துட்டு உங்கள் கேட்லேயோ இல்லை ஃப்ரண்ட் டோர்லேயோ வந்து டெலிவரி பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க, எந்த ஒரு கான்டாக்டும் இல்லாமல். அதே மாதிரி ப்ராப்பர் பேக்கேஜிங்கோடைய சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸோடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜிங் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஆல் குட்ஸ் ஆர் packed and sent from the IKEA store in Hyderabad. We have taken all the possible precautions to secure safe deliveries. எல்லா வகையிலுமே வந்து சேஃபாக செக்யூராக வந்து டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி
அவங்க சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன ப்ரிகாஷனரி ஆக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து அவங்களுடைய ஐக்கியா ஃபர்னிச்சர் ஷோரூமில் எடுத்துருக்கிறது தான். ஆல் ப்ரெமிசஸ் ஆர் கிளீன்டு வித் அடிஷ்னல் ஃப்ரீக்வன்சி யூஸிங் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட்ஸ். ரெகுலராக வந்து ஜாஸ்தியாக வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ தட் எந்த ஒரு நோய் பாதிப்பும் எந்த ஒரு கிருமி பாதிப்பும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு. டெம்பரேச்சர் இஸ் செக்டு ஆன் ஆல் கோவொர்க்கர்ஸ் பிஃபோர் என்டரிங் தி ஸ்டோர். ஸ்டோர் என்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லா ஒர்க்கர்ஸோடைய ஹியூமன் பாடி டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உள்ளே அலோவ் பண்ணுறாங்க. ஆல் கோவொர்க்கர்ஸ் வில் கோ த்ரூ எ ஃபுல் டே ட்ரைனிங் இன் சேஃப்டி. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். எல்லா எம்ப்ளாயீஸுக்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி வந்து சேஃப்கார்டாக இருக்கணும், சேஃப்டியாக இருக்கணும், எப்படி வந்து கஸ்டமரை ஹேண்டில் பண்ணணும், இந்த மாதிரி டஃப்பான டைமில் சேஃபாக எப்படி இருக்கணும், செக்யூர்டாக இருக்கணும், எப்படி வந்து கஸ்டமர்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு 1 டே ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி எம்ப்ளாயீஸுக்கும். ஆல் கோவொர்க்கர்ஸ் மெயின்டைன் a distance of 1.5 meter at all points of time. அந்த 1.5 மீட்டர் இடைவேளை விட்டு கஸ்டமர்ஸை பார்த்துக்கிறாங்க எல்லா இடத்துலையுமே. ஆல் கோவொர்க்கர்ஸ் வியர் மாஸ்க் ஃபுல் டைம் அண்ட் லேட்டக்ஸ் க்ளவுஸ் when ஹேண்ட்லிங் ப்ராடக்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அவங்க மாஸ்க் அணிஞ்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி லேட்டக்ஸ் க்ளவுஸும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒயிட் கலரில் ரப்பர் மாதிரி இருக்கும். அதுவும் வந்து க்ளவுஸும் மாஸ்க்கும் கம்பல்சரியாக வியர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் எந்த வகையிலுமே வந்து பாதிப்பு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. அதே மாதிரி ட்ரக்ஸ் மூலிமா தான் டெலிவரி பண்ணுவாங்க, அதுவும் போட்டிருக்கான். ஆல் ட்ரக்ஸ் ஆர் ஃபுல்லி டிஸ்இன்ஃபெக்டட் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் தி டெலிவரி ரவுண்ட்ஸ். ஒரு நிறுவனத்தில் அந்த 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 ஷோரூம்லேருந்து வெளியில் போகிறதுக்கும் சரி உள்ளே வரத்துக்கும் சரி அந்த டைமில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த வேனை வந்து ட்ரக்ஸை வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ரைட், இப்படிலாம் வந்து நல்லபடியாக வந்து எம்ப்ளாயீஸையும் பார்த்துக்கிறாங்க, கஸ்டமர்ஸையும் அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க. ரொம்ப ஒரு பெரிய நல்ல நிறுவனம். ஸோ இப்படிலாம் வந்து நீங்கள் இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் எனி பிஸ்னஸ், யூ ஹாவ் டு மேனேஜ் effectively both your customers as well as your employees. As I said many times, you have to make both the employees as well as customers loyal, satisfied, happy. Then only you can have very good and long lasting sustainable relationship with your customers as well as the employees. Thank you. In the upcoming session we will understand some other CRM concepts.